بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام ویورز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا اور میری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. آج 11واں رمضان مبارک ہے اور آپ سب کو مرحبا رمضان میں سب کو سائنس بیوٹی اسٹیشن اور ANA گروپ کی طرف سے خوش آمدید. تو بتائیں اختار آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ بالکل 11واں روزہ دوسرا عشاء شروع ہو گیا اور دوسرا عشاء جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ہم تمام ناظرین کو دوبارہ سے ایک بار ANI گروپ آف فیملی کی جانب سے سائنس بیوٹی اسٹیشن کی جانب سے خوش آمدید کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ANI گروپ آف فیملی کا ہے. پروگرام کو بالکل باقاعدہ ماشاءاللہ کرے تو محمد جواد قادری صاحب آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہم نے قرأت اور قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی ہے تو ہم چاہیں گے کہ حمد و ثنا کی جانب پڑے اور حمد و ثنا کے لیے ہمارے پاس سید شجاع معین موجود ہے. میں پہلے بتلانا چاہوں گا کہ سید شجاع معین صاحب جو ہمارے ساتھ ہر ٹرانسلیشن میں موجود ہوتے ہیں بہت کم گو ہیں لیکن آواز بہت ہی خوبصورت ہے. پہلے بھی ہم نے بتلایا تھا آپ تمام لوگوں کو کہ شجاع صاحب جو میرے بھائی ہیں اور ان کا جو تعلق ہے بیسیکلی ایسے گھرانے سے ہے جہاں بچپن میں آنکھ کھولنے کے بعد ماں کی گود میں سر رکھنے سے لے کے آج تک جو ہے وہ نام حمد و ثنا ہی گزرا ہے. پہلے تو تھوڑا سا ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو دوبارہ سے بتائیے خاص کر کے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بڑا میٹر پیدا ہوتا ہے. ایک نعت خواں بننا یا ایک نعت خوانی جذبہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو وراثت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ جو شجاع صاحب موجود ہیں بہت اچھے بھائی ہیں تو میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا ان سے ہم گفتگو کریں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ سب احترام کریں. سر یہ ظاہر ہے میں نے سنا بھی کہ آپ کا ماشاءاللہ گھرانہ اور وہی کہ جی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سماعتوں کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور اس کے ساتھ سلام اور نعرے کیا کہیں گے؟ بس یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے والد صاحب معین الدین ان کا تعلق ریڈیو پاکستان کراچی سے رہا تو ہم تو ثنا کرتے تھے وہ اور میرے دادا عظمت علی وہ بھی الحمدللہ نعت پڑھتے تھے تو وہ لوگ مجھے آپ کو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا سختی کرتے تھے بہت میرے ساتھ میں بچپن سے تو جس وقت وہ مجھے سکھاتے تھے نا تو کمرہ بند کر دیا کرتے تھے نہ کوئی آ سکتا نہ جا سکتا ہے اور اس وقت وہ انترا بار مجھ سے پڑھواتے تھے جب تک میں صحیح نہیں پڑھتا تھا میری چھٹی نہیں ہوتی تھی. مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا. بہرحال وہ ان کی محنت ہے اور انہی کی وجہ سے ماں باپ کی دعائیں سب کچھ ہوتی ہیں وہی انسان گزر چکے ہیں اور جو ہے وہ 11ویں روزے پر ہم آ گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا کہیں گے 11ویں روزے کے حوالے سے کہ دوسرا بالکل رمضان میں یہی کہوں گا کہ عبادتوں کا خاص اہتمام کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ٹرین کریں. آگے رمضان کے بعد بھی آپ کوشش کریں کہ اس سلسلے کو جتنا کر سکتے ہیں اس کو کنٹینیو کریں پورے سال کے لیے. وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس ہمیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب میں پڑھنا ہوگا. میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہم نے تلاوت قرآن کی آواز جو ہے وہ ہمارے ساتھی موجود ہے اس وقت محمد جواد قادری ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں ثنا خواں بھی ہیں اور اتنی خوبصورت آواز میں آپ تمام لوگوں کو جو ہے قرأت کی تلاوت قرآن پاک سے میں چاہوں گا ہم لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
اللہ کے پیارے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ آقا ہے ہمارے رسول اللہ دو جگ کے سہارے رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس ذکر کو مومن کرتے ہیں کرتے ہیں دل نور حق سے بھرتے ہیں سب بگڑے کام سنورتے ہیں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ ذکر تو افضل ہے یہ توڑتا کفر کا ہے تالا یہ ذکر تو افضل ہے یہ توڑتا کفر کا ہے تالا اس کرتا ہے ہر ایمان والا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خوبصورت آواز اور اس کے ساتھ ساتھ کلام میں جو تاثیر ہے وہ تو آپ بالکل مطلب ہم اس سے نکل نہیں سکتے. بالکل وہ ایک اللہ سے ایسی لو لگ جاتی ہے کہ واپس لوٹنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. بالکل ہم آگے بڑھیں گے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ بھائی ہم لوگ 11ویں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. جو دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہوتا ہے نعت خوانی کا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کنیکٹ کمرشل ہب کے حوالے سے بتاؤں کیونکہ ANI گروپ آف کمپنی کا یہ پروجیکٹ ہے جسے ہم کنیکٹ کمرشل ہب کہتے ہیں. مین شاعر راشد مناف روڈ پہ ایک کمرشل کارپوریٹ سولوشن ہے ایک ون روٹ اور وہاں پہ سلسلہ یہ کہ راشد مناف روڈ جو ہمارا ہے وہاں پہ RJ مال موجود ہے. RJ مال کی چوتھا جو فلور ہے وہاں پہ اتنی بڑی اسپیس ہے جہاں پہ مختلف جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کی لوگ آتے ہیں. اچھا وہاں فیسلٹیز جو ہیں بہت ساری وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. فیسلٹیز میں بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو بھی اور آپ تمام لوگوں کو جو اس وقت یہاں موجود ہیں. ٹریننگ رومز موجود ہیں, اسمارٹ آفسز ہیں, فرنش اور نان فرنش جو ہے وہ بھی آفسز وہاں موجود ہیں, فوڈ کورٹ موجود ہے, آڈیٹوریم ہے, سیمینار ہال موجود ہے. اچھا جی 25 پلس کارپوریٹ سیکٹرز کے جو برانڈز ہیں وہ تمام لوگ کولیبریشن میں مل کے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اگر اپنی بزنس ایکٹیویٹی وہاں کرنا چاہے گا یا کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر کا کوئی بھی شخص اگر ان کے ساتھ مل کے کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی 25 سے 30 برانڈ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. انگیجمنٹ جب زیادہ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی بزنس کے جو ہے وہ وہاں پر پازیٹیو ایک امپیکٹ پڑ رہا ہوگا. اس کے ساتھ بتلاتے چلیں آپ کو کہ میرا گلا کیونکہ خراب نہیں ہو رہا ہے. آپ کو رمضان اور جب آپ صبح شام سارے سلسلے کرتے ہیں تھوڑے سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. یہ ہم بتاتے چلوں میں آپ کو کہ NGOs کے حوالے سے
مختلف این جی او جو ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں, اپنے سیمینار کروا رہی ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز کروا رہی ہوتی ہیں بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ وقت ہمارے پاس کم ہے, پروڈیوسر پیچھے بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹائم کا ہمیں تھوڑا سا کم آپ بولا کریں, تو میں بالکل نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گا جس میں ہم نعت سنتے ہیں. تو بالکل ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد نعت آئیں گے. اسٹیشن کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہے ANI گروپ آف کمپنی کا, کیونکہ حمد و ثنا بھی ہو گئی ہے, قرأت بھی ہو چکی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم آگے اپنے سیگمنٹ کو لے کے چلیں. آج 11واں رمضان ہے اور 11واں روزہ ہے. میں چاہوں گا کیونکہ نعت کی جانب ہم پڑھیں گے, ہمارا جو ایک سیگمنٹ چلتے ہوئے آ رہا ہے جس میں ہم نعت کا سیگمنٹ بھی رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سید شجاع معین موجود ہیں, ہمارے ساتھ محمد جواد قادری موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جواد صاحب کہ نعت جو ہے نا وہ آپ ہمیں سنائیں. تو محمد جواد قادری آپ مجھے بتائیے گا آج آپ نعت میں ہمیں کیا سنا رہے ہیں. میں ایک مشہور زمانہ کلام, بہت خوبصورت کلام جناب پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا, وہ انشاءاللہ پیش کروں گا. بالکل بالکل سنائیے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوثین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوثین ٹھہرے, کوثین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. شاعر دیکھیں کتنا خوبصورت شعر پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں جو آسی کو بڑھ گئے گلے سے لگا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو
مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کرے اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کرے ہو، کیا کرے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح ازدا، کہاں تم کہاں مدح ممدوح ازدا، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز۔ قرات اور پھر قرات کے بعد جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت کلام پڑھا ہے، دل کو چھو لینے والا کلام۔ وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ناظرین اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو جو ناظرین کو سوالات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے ہمارے سیگمنٹ میں جو ہے وہ عالمہ اور میں کا بھی آئے گا، تو اس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں اور ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ سحری ٹرانسمیشن جو ہماری ہوتی ہے اس میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے، ایک آپ کو واقعہ سنایا جا رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر آپ اس کا جواب آپ کو آتا ہے تو آپ ابھی بھی ہمارے کامنٹ باکس میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور سائنس بیوٹی اسٹیشن کی جانب سے آپ انعام کے حقدار بھی ہوں گے۔ بالکل آگے بڑھتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ نعتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو شجاع بھائی میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے وہ ایک نعت ہمیں سنا دیجیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں
سراج منیر کے جو سر بسر ہیں کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے آقا نے مول بنایا، یہ سب تمہارا کرم نہیں تو کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے بہت ہی خوبصورت کلام، کیونکہ ظاہری وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، نعتوں کا سیگمنٹ چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ظاہری لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے ANI گروپ آف کمپنی کی، ڈبل اے میڈیا گروپ کی بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم آپ کو بتلاتے چلیں کیونکہ ظاہری سوالاتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ناظرین کافی زیادہ سوالات کر رہے تھے ATL BTL کے حوالے سے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جو ہے ناظرین کی اس دقت کو، اس مشکل کو آسان بنائیں۔ ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں CEO ہیں ڈبل اے میڈیا، ڈائریکٹر ہیں مٹیریل اینڈ میڈیا ANI گروپ آف کمپنی۔ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ جیسے کہ یہ پروجیکٹ ہے ANI گروپ آف کمپنی کا، وقت ضائع کے بغیر، کیونکہ جب ہم بریک پہ گئے تھے تو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ عالمہ اور میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر موجود ہوں گی، تو بالکل زنیرہ عنبر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم بات بھی کریں اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔
की मालूमात बढ़ाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक था वो उरूस बताएंगे हमें कि उरूस आज टॉपिक क्या था, क्योंकि बड़ी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास क्वेश्चंस के हवाले से, तो बिल्कुल आप पहले जो है वो बताइए कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। आजकल अपनी जिंदगी में सभी परेशान है हाल है और सब दुआ करते हैं, मतलब लोग दुआ में लग नहीं गए, दुआ कबूल नहीं होती। आजकल लोग हर किसी को ये दुआ करते कि हमारा ये चीज नहीं होती, इस मुल्क के लिए यहाँ जाके दुआ की वहाँ दुआ की, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। बेशक अल्लाह ताला की करते मौके ज्यादा मिल जाया करते हैं और ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम दुआ करें दुआ रखें। तो डॉक्टर जुनैरा, आप हमें दुआ करने का सही तरीका बताएं और सबसे पहले तो बताएं दुआ है क्या चीज। आज फिर एक दफा वही कहना पड़ेगा कि आपने बेहतरीन टॉपिक का इंतखाब किया है। और दुआ तो क्या ही बात है, देखिए हर रोज हर घड़ी हमें जाहिर है कि दुआ करनी होती है, लेकिन ये तो महीना ही दुआओं का महीना पर्टिकुलरली। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर दुआ के आदाब, अहकाम, मसाइल सब बयान फरमा दी। सबसे पहले तो ये कि देखिए दुआ है क्या। अरबी जुबान में दुआ के मायने है पुकारना या बुलाना। जैसे हम इसी से दावत है, जैसे कहते हैं उसने मेरी दावत की, और इस तरह से दावत जो है वो हक की तबलीग को भी कहा जाता है। तो बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब हम अपनी जरूरियात की तकमील के लिए पुकारते हैं, और ये हम कब करते हैं, बज़ाहिर कोई चीज हमारे इख्तियार और बस में नहीं होती। जैसे मुझे चाय पीने का दिल चाह रहा है, मैंने किसी से कह दिया या मैंने उठकर बना ली। कुछ और दिल चाह रहा है, शॉपिंग का दिल चाह रहा है, कोई चीज बाय करनी है, खरीदी, कुछ पकाना है, पका लिया, कुछ अरेंज करना है, कर लिया। दुआ यूजुअली तब करते हैं जब कोई चीज हमारे बस में नहीं होती, हमारे पास बज़ाहिर उसका इंतजाम, उसके असबाब मुहैया नहीं होते। आप इसको यूं समझ लीजिए कि जब इंसान के रिसोर्सेज, उसके सोर्सेज, उसके इख्तियारात जहाँ पर एंड हो जाते हैं, वहां पर जब वो बेबस हो जाता है तो वो सोचता है कि मुझे ये सॉल्व कैसे करना है, मैं खुद तो नहीं कर सकता। तब वो पुकारता है एक जात को, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो सबसे ज्यादा ताकतवर, बाइख्तियार और कायनात के जर्रे जर्रे का और जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज का मालिक और खालिक है। ये है बेसिक दुआ। अब इसमें अहम बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको पसंद करना है। हम ये समझते थे कि जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट है, आपका कोई मुलाजिम है, वो हर वक्त आपसे मांग कर रहे हैं कि वो बस मांग रहा है, आप मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे इस चीज की जरूरत है, आपकी जनरली ओपिनियन ये बन जाएगी ना कि ये तो सिवाय मांगने के इसको कोई काम ही नहीं है। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि हम अल्लाह से जितना ज्यादा मांगते हैं उतना ज्यादा खुश होते हैं, और जितना ना मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं फरमाते इस बात को। और कुरान पाक में हुक्म दे रहे हैं, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तो ये कितनी कमाल की बात है। और कुरान पाक में है कि वो लोग जो दुआ ना मांग कर तकब्बुर करते हैं वो दोज़ख में धकेल दी जाएगी। पता ही चला कि दुआ ना मांगना तकब्बुर, यानी वो बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये तर्ज अमल पसंद नहीं है। जैसे एग्जैक्टली दुनिया में भी आप देखिए, एक बॉस है, हर कोई उससे कोई बादशाह है या इन्फ्लुएंशियल बंदा है या बाइख्तियार है, वो खड़ा हुआ है, वो कह रहे बताओ आप लोग की क्या फरमाइश है, आपको क्या कहते हैं, वो खुशगवार मूड में, और वो आप अपनी फरमाइशें बताते जाते हैं। या घर के पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं या नानी नाना है या दादी दादा है, कोई भी खुशी से बच्चों से कहते हैं बच्चों क्या मांगते हो, सब बच्चे अपनी फरमाइशें करते हैं, वो खुश होते हैं। एक बच्चा कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कितना रूड लगता है बहुत ज्यादा कि वो बच्चा नहीं मुझे कुछ नहीं। तो इनफैक्ट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आजिज़ी और इंकिसारी पसंद है। वो चाहते हैं हमारे, जहाँ तक आपने बात पूछी थी कि कोई ये कहता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं, बिल्कुल देखिए इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। पहली हदीस मुबारक की रोशनी में बात बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुआ खैर ही खैर। एक हदीस मुबारक में फरमाया दुआ मुख्तल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। यानी जैसे पूरी बॉडी में ब्रेन की इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही पूरी इबादत में दुआ की अहमियत है। तो फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी कि ये बेसिकली एक इबादत है और इसका सवाब है। अब बात ये है कि अल्लाह की प्यारी हदीस फरमाती है कि दुआ जब कोई करता है तो तीन में से एक बात जरूर होती है। अच्छा, पहली बात उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है, दूसरी बात उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती
मगर उसको उससे बेहतर और अच्छा अदा कर दिया जाता है। यानी वो मांग रहा था पीतल, उसको दे दिया जाता है प्लैटिनम या सोना। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात ये कि फरमाया जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं होती और यकीनन उसमें हमारे लिए कोई खैर भी नहीं होती जो मांग रहे होते हैं, उन ना कबूल होने वाली दुआओं का सिला अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में इतना ज्यादा अता करेंगे कि बंदा उसको देख कर कहेगा हाय काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती। तो ये कैसे हो? अब हम तो हमारा तो विजन लिमिटेड है ना, तो हमें ये बच्चे की तरह लगता है बस मुझे ये चीज नहीं चाहिए। अब आप बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, मैं तुम्हें वो एक आपसे 2 रुपए वाली कैंडी मांग रहा है और आप उसमें बहुत कीमती चीज देने वाले हैं, तो ये हमारी कैफियत हो जाती है। हम सोचते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, यकीनन उसका ना कबूल होना हमारे लिए बेहतर होता है या उसका कोई मुनासिब वक्त होता है या उसके बदले में हमें बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा, और वो जो इनाम आखिरत का मिलेगा उसका तो कोई नेम बदल ही नहीं है। बेशक, बिल्कुल। यहाँ पर मैं बतलाना चाहूंगा अपने तमाम नाजरीन को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जुनैरा का सेगमेंट जो है हमारा आ चुका है आलिमा और मैं, आप तमाम लोग भी सवालात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा सहरी ट्रांसमिशन जो हमारी होती है उसमें आपसे एक सवाल किया जा रहा होता है, तो आप उसका जवाब भी अभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि आप भी सेंस ब्यूटी स्टेशन की जानिब से इनाम के हकदार हो। बिल्कुल सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। मैम, एक सवाल आया था और सवाल ये पूछा गया था कि कुछ लोग वसीला कह देते हैं, लाइक हमें इनके वसीले से, हमें फलाने की वसीले से कुछ दे दें, तो ऐसे दुआ करना क्या जायज है? इतना खूबसूरत सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये फॉर्म जुमला मैं आमतौर पे कभी भी नहीं बोलती, मुझे बहुत ही कोई चीज अच्छी लगती है तब मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है। बात ये है कि देखिए ये इख्तिलाफ हमारे यहाँ यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहा है। एक कसीर तादाद वसीले को मानती है और एक उसको नहीं सही समझती। हमें अगेन वही चीज करनी है कि जो भी मजहबी कॉन्सेप्ट नजरियात हमारी सोसाइटी में होते हैं, हमें चाहिए कि किसी दूसरे को गलत या सही कहने से पहले उसकी तस्दीक और तहकीक करें। अगर आप वाकई अल्लाह की रजा चाहते हैं और अगर आप वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला के डर से कोई नेकी करते हैं, तो फिर आप अपने कमेंट्स को अहमियत नहीं देते, अपने कल्चर, अपने मजहब, अपने मसलब को अहमियत नहीं देते। आपकी सारी की सारी अहमियत इस बात पर होती है कि अल्लाह उसके हबीब का इस मामले में हुक्म क्या है। ये मेरी राय है, मेरी फैमिली में ऐसा होता है या मैं जिनको फॉलो करता हूँ वो इस चीज को मानते हैं। देखिए वसीला क्या है? वैसे तो अरबी जुबान में वसीले को मुख्तलिफ मानों में कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 जगह वसीले का तज़किरा फरमाया और वक्तहू इलैहि वसीला, अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुंचने के लिए या अल्लाह की रजा को पाने के लिए वसीला तलाश करो। यानी कहते हैं ना समथिंग टू कनेक्ट, यानी आप ये समझ लीजिए जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप किसी तरीके से जाएंगे, किसी जरिए से जाएंगे। उस तरीका या तो एलिवेटर हो सकता है या वो एस्केलेटर हो सकता है या वो सीढ़ियां हो सकती हैं। तो जनरली आप ये कहेंगे कि वो चीज जो आपके और पहली मंजिल यानी जमीन और पहली मंजिल के दरमियान है, जो आपको वहां तक पहुंचा रही है, वो है वसीला। सही। और मेन पर्पस आपका फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने का है। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना चाहते हैं और बीच की किसी चीज को इख्तियार नहीं करना चाहते, तो आपके अंदर इतनी सलाहियतें होनी चाहिए कि आप उड़ पाते हैं, तो आप उड़कर जंप करें और आप पहले फ्लोर पर पहुंच जाए। अदरवाइज आपको कोई मीडियम यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा कॉन्सेप्ट मजहब में वसीले का ये है कि हर शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ एक दर्जा में रहता है। हम ये तो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी शय से भी ज्यादा करीब है और फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। लेकिन किसकी दुआ कबूल होगी और किसकी नहीं होगी ये कोई वादा नहीं। अल्लाह वाले कई ऐसे हैं जो तकवा वाले हैं, जो अल्लाह की याद से अपनी जुबानों को हर घड़ी ताजा रखने वाले हैं, जो अल्लाह की रजा से के लिए अपने नफ्सों को बेच देते हैं। क्या उनकी जुबान में जो तासीर होगी वो जो दुनियादार है, जो कहता है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं चोरी भी कर लेता हूँ। आप देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि किसी घर में कोई डाकू आ गए, सच्चा वाकया है। डाकू आ गए और वो जल्दी जल्दी से सब समेट रहे थे सामान और घर वालों से कह रहे थे जल्दी जल्दी करो, फजर का वक्त होने वाला है, मैं नमाज भी पढ़ने जाता हूँ।
تو بات یہ کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا وہ جو تھوڑا بہت بھی حلال رزق کماتے ہیں اور دروازے پہ کوئی بھوکا دستک دے دے تو وہ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب کا مقام مرتبہ ایک جیسا ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، تقویٰ والے اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمیں پہلے تھوڑی سی بات کو سمجھنا پڑے گا کہ بے شک اللہ ہم سب سے شرف سے زیادہ قریب ہے، لیکن کون وہ ہیں جن کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ رد نہیں فرماتے. اور اس کے بارے میں اللہ کے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والے ایسے ایسے زمین پر ہیں کہ اللہ کے لیے کسی بات پر اڑ کر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ متقی ہے اس کا تقویٰ زیادہ ہے تو اس کی بارگاہ الہی میں دعا بھی جلدی قبول ہوگی. ہم گناہ گار اپنے مطلب کو پہنچ گئے اور ویسے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو ہم ڈھونڈتے ہیں کسی نیک شخص کو جسے اللہ کا قرب آلریڈی حاصل ہے یا اس کے اعمال ایسے ہیں. تو جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں اب میری رسائی کسی ہائی فائی کوئی پوسٹ پر ہے یا کسی محکمے کا کوئی سی ای او ہے یا ڈائریکٹر ہے یا کسی کالج کا پرنسپل ہے، ایڈمیشن نہیں مل رہا، اب کیا کروں؟ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں سے بات کریے، آپ نے جانتی ہیں؟ ہاں جی میں جانتی ہوں. ان سے جا کے کہیے، وہ ان کے بہت قریبی ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ ان کی بات رد نہیں کرے گی. میں نے جا کر ان سے کہا کہ بھائی آپ پلیز مجھے ایڈمیشن چاہیے، یہ وہاں تو جگہ ہی کم ہو گئی ہے، سلیکٹڈ سیٹیں ہیں، تو آپ پلیز بات کر دیجیے. انہوں نے جا کر کہا یا یہ عام معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتی، اگر آپ ڈائریکٹ میرے پاس آتی پتہ نہیں جو کام آپ نے کہا تھا میں کرتی یا نہ کرتی، لیکن آپ نے بیچ میں کسی ایسے شخص کو ڈال دیا جو ہمارا میوچل فرینڈ ہے، جس سے آپ کی بھی سلام دعا ہے میری بھی ہے. انہوں نے آ کے مجھ سے کہا اور میں ان کی بات نہیں ٹال سکتی، میں آپ کو نہیں جانتی لیکن ان کو نہیں ٹال سکتی، میں نے آپ کی بات سن لی. تو یہی رول دعا میں بھی بہترین ہوتا آیا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی دعا. ایک صحابی تھے آنکھیں ان کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا کرو بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری بینائی کو لوٹا دیجئے، میری آنکھوں کو نور عطا کر دیجئے. تھوڑے دن بعد آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں تو روشن ہو گئی. ایسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے جب کبھی ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب وہ امیر المومنین تھے کوئی بات منوانی ہوتی تھی اپنی تو کہتے تھے آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ، ان کے بھتیجا کہ جعفر میری بات سن لے. وہ کبھی نہیں ڈالتے تھے کہ تم نے مجھے کس کا وسیلہ دے دیا. ایک اور بڑی بات اگر آپ اجازت دیں. نہیں بالکل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم اس بات پر لڑتے ہیں، دیکھیے دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرنی. اس کو کانسیپٹ کو کلیئر رکھیے. اب وسیلے کا کہ ہم کسی سے کروا دیں، کسی کا واسطہ دے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے واسطے سے دعا نہ کرو، اللہ کے واسطے سے کرو. میرا جواب ان مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے مؤدبانہ یہ ہے کہ اگر آپ وسیلے کو نہیں مانتے تو آپ دعا کر ہی نہیں سکتے. اب آپ پوچھیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ دعا کس سے کرنی چاہیے تو قرآن پاک میں یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. بے شک دعا کریں، میں ان کی دعا کو سنوں گا. بہترین آپ کو پتا چل رہا ہے کہ دعا کرنی کس سے ہے. تو سمجھیے اس بات کو کہ اگر اللہ کے حبیب نہ بتاتے اللہ کون ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے حقوق کیا ہے، اور اللہ کے حبیب اگر نہ بتاتے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، کیوں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا؟ ہر چیز اللہ کے حبیب سے پوچھی جاتی تھی نا. اے حبیب میرے بندے، یعنی سالک عبادی انی، بندے میرے ہیں آئیں گے آپ کے پاس، آپ سے پوچھیں گے کس سے دعا کریں، آپ بتا دیجئے اللہ سے. یہ میرے نبی کا وسیلہ ہے. اگر اللہ کے حبیب نہ بتاتے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ہمیں پکارنا کس کو ہے. تو برائے مہربانی یہ تکبر چھوڑ دیجئے کہ ہم براہ راست، دیکھیں پکاریں گے آپ براہ راست لیکن آپ کی سنوائی ہوگی. کیا آپ اپنے آپ کو اتنا متقی سمجھ
में या बास मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बारह मस्जिद के पास से आप तशरीफ ले गए, कोई शख्स दुआ कर रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी दुआ सुन ली गई, 3 दफा इसकी दुआ सुन ली गई। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सबब से? फरमाया कि इसने दुआ पर मोहर लगा दी। तो पूछा गया मोहर क्या है? फरमाया आमीन की मोहर, अल्लाह की मोहर, और ये दुरूद शरीफ भी है। तो ये दुरूद पाक को या दुआ के बाद आमीन कह दें, तो इस तरह से तो ये ख्याल हमें रखना है कि वाकई अगर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो हदीस मुबारक है कि अल्लाह की शान नहीं कि वो, क्योंकि दुरूद को कभी रिफ्यूज नहीं किया जाता, कबूल ही किया जाता है। तो अल्लाह की शान नहीं कि अव्वल और आखिर की चीज को कबूल फरमा ले और बीच की चीज को छोड़। तो बिल्कुल सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे, और क्योंकि आपकी जो सवालात से जवाबात हम सुन रहे हैं ना, हम इतने मशगूल हो जाते हैं, और खास करके हमारी नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी, कि मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि आगे सवाल जाहिर करने बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि कल भी हमारे पास इनबॉक्स में बहुत सारे सवालात थे। अभी भी एक सवाल हमारे पास आया हुआ है इनबॉक्स में, और वो उन्होंने मुझसे ये पूछा है, दुआ के हवाले से ही पूछा है, और वो कहते हैं कि दुआ किस तरीके से करनी चाहिए, सही तरीका क्या है दुआ का? देखिए इसमें, लेकिन मैं चाहूंगा ये सवाल हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं चाहूंगा जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको फिर एक बार बतलाता चलूं कि आलिमा और मैं सेगमेंट में हम तमाम लोग डॉक्टर जुनैरा के साथ मौजूद होते हैं। आप लोग अभी भी सवालात कर सकते हैं, और सारी ट्रांसमिशन में जो आपसे सवाल पूछा गया होता है वाक़े का, उसका जवाब भी आप अभी कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्रेक के बाद हम इस सवाल का जवाब लेंगे, तो हम आते हैं ब्रेक के बाद। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, ये प्रोजेक्ट ENI ग्रुप ऑफ काफी ब्रेक में जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ हाफिज अहमद सईद मौजूद है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह की करम से, और बस ये कि मसरूफियात भी हैं। अच्छा, हाफिज अहमद सईद आपका नाम भी है, और क्योंकि हम जब ब्रेक पे गए थे बताते हैं हाफिज रमज़ानों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मसरूफियत, क्योंकि चैनल्स आपको भी पता है कितना जो है वो टाइम देना पड़ता है, अफ्तारी है, फिर सहरी है, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है ये महीना इतना बाबरकत है, तो उसमें थकावट तो ज़रा फील नहीं होती है, कि होता है कि मुझे बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। जी जी बिल्कुल। कुछ लोग जो है वो आपको गेस्ट बिल्कुल 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 ये आवाज़ प्रयास बताइए कुछ इस तरह से। अच्छा, मेरा जो गला है वैसे मैं आपको बताऊं तो बहुत सेंसिटिव है। मैं अगर कुछ ऐसा उल्टा सा खा लेती हूँ तो फौरन गला खराब हो जाता है। लेकिन ये होता है कि जहाँ तक सीखने की बात है वो अल्लाह का शुक्र मैंने कभी सीखा नहीं है, लेकिन ये है कि जब मैं सुनती हूँ कोई भी चीज़ या किसी भी नाज़िम का कलाम है तो मैं मुझे आप को सुनती हूँ, और जो है जिनको बहुत सुनती हूँ, तो उनको माशाल्लाह ये शरीर में सुनती हूँ तो मेरे माइंड में चीज़ होती है, तो वो मैं पिक कर लेती हूँ। करेंगे क्योंकि आवाज है और उसके लिए गले के साफ होना भी बहुत जरूरी है। रमजान में क्योंकि ज़ाहिरी सहरी में अक्सर हम देख रहे होते हैं कि सहरी में लोग उल्टा सीधा खा रहे लेकिन ये होता है कि इसमें थोड़ा सा मुझे ये होता है कि ख्याल करना पड़ता है चीज़ों का, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाते ही सारी। अफ्तारी में क्या करती हैं? अफ्तारी के अंदर ये होता है कि नॉर्मली हम पानी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, नमाज पढ़ के, फिर उसके बाद ये होता है कि थोड़ा सा गड़बड़ खा के कर लो, तो अदरवाइज बनाना चाट खट्टी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड
अवॉइड करती हूँ, उससे तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। नॉर्मली भी मैं नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आजकल तो बहुत गर्मी वाले रोज हैं। लेकिन ये होता है कि मैं बहुत अवॉइड की आदत है, शुरू से आदत हो गई है ना, तो वो शुरू बड़ा मसला होता था, नहीं होता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, वैसे माशाल्लाह क्योंकि आज तो 11वां रमजान शुरू हो गया है और उससे शुरू हम लोग जो है आपकी आवाज की चर्चे हमें मोबाइल के जरिए पता चले, बल्कि मुख्तलिफ जगह से सुनने में भी आया कि आप बहुत अच्छा कलाम जो है वो सुनाती हैं। तो आज हमें इस एपिसोड में क्या सुनाएंगे? बहुत खूबसूरत हम्द है, वो मैं हम्द बारी ताला है, तो वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और मेरा बड़ा पसंदीदा कलाम भी है, तो समाज फरमाइएगा। चला रहा अच्छा जब ना हम तो बस दिल चाहता है आंखें बंद करो और सुन रहे हो, वो सुना रहे हो। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी वो एक मक्खी ने आपको बहुत तंग किया है, परेशान कर दिए, परेशान कर तो मैं ये अच्छा आप भी तो कर रही हो, उसको भी बहुत पसंद आता था आपका पढ़ना। मैं बस यही सब चाह रहा था कि एक इमेज है पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल कराची में, बिल्कुल रमजान में मैंने कहना है रेगुलरली कैसे मैनेज बस ये होता है रमजान में, तो देखिए ऐसा होता है, मैंने भी आपसे पहले भी अर्ज किया था कि देखिए थकावट तो फील होती है बनिस्बत आम दिनों के, क्योंकि आम दिनों में आपको जाहिर सी बात है दूसरी चीजें भी देखनी होती है, लेकिन जो एक रमजान का महीना होता है उसके अंदर इंसान खुद भी अपने आप को इबादत में और दूसरी चीजों में बहुत मशगूल कर लेता है। तो मेरा तो मुझे यकीन करें मुझे फील नहीं होता, मैं 2-2 रातों की भी जागी भी होती है तो भी मुझे फील नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है कि जो सेरी ट्रांसमिशन होती हैं दूसरे चैनल्स वगैरह पे, तो वो बड़ा जल्दी जाना पड़ता है वहाँ पे, सारी चीजें रिहर्सल होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन हमें ये होता है कि वहाँ पे भी पता नहीं चलता, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, मुसलसल पढ़ रहे होते हैं, तो फील
बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और ताकत दे कि आप अच्छे से अच्छा डिलीवर करें। आप सबकी दुआओं की जरूरत है। मुझे बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है रेगुलर बेसिस पे तो ये सारी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं होती, खास करके हमारे कुछ महीने इस तरह के कि जहाँ पर हम बाकायदा इसका एहतमाम कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा एक्टिविटीज क्या होती हैं? मेरी एक्टिविटीज ये होती है, ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स में बिजी होती हूँ, क्योंकि मेरे डिफरेंट चैनल्स में आपको बताया कलाम है, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मेरी पे वीडियो शूट्स होते हैं उसके, क्योंकि पहले तो हमारा ऑडियो सेशन होता है ना, जिसमें हम लोगों का ऑडियो हो जाता है, फिर उसके बाद जो होता है हमें वीडियो की तरफ। अच्छा, वीडियो सेक्शन बिल्कुल वो मैं ही होती हूँ, क्योंकि पहले हमारा ऑडियो हो जाता है ना, क्योंकि वॉइस ओवर जब हो जाते हैं कंप्लीट हमारे, देन उसके बाद हमारा वीडियो सेशन स्टार्ट होता है। तो वीडियो के अंदर ये होता है कि डिफरेंट कलाम होते हैं हमारे, तो एक दिन में 4 कलाम भी होते हैं। अब एक दिन में जो है वो अब उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से, मतलब पूरे साल ये बिजी रहते पूरे हैं साल मसरूफ, क्योंकि आउट ऑफ सिटी भी महफिलें बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसको भी मैनेज करना होता है, तो उसको भी देखना होता है। तो आप अकेले जाती हैं, साथ में फैमिली में से कोई नहीं जाता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अकेले नहीं, क्योंकि वालदा मेरे साथ होती हैं, वालदा मोहतरमा होती हैं साथ, या अगर वो थोड़ी मसरूफ हैं तो मेरे जो भाई हैं माशाल्लाह वो भी नातफा हैं, तो वो भी जो है मेरे साथ ही हमारे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, क्योंकि जाहिर है आपका जो प्रॉपरली एक तरीके कार है, मेरी नाथ वाली फैमिली एक तरीके से भाई भी आपका, तो मतलब एक होता है ना कि फैमिली में पहले भी कोई नाथ हो, इस तरह का कोई सिलसिला है? मेरे वालिद साहब माशाल्लाह पढ़ते थे, काफी जो है ना इनहेरेंट, मतलब आपको ये चीज एग्जैक्टली। और जब हम छोटे थे, छोटे बचपन में होते हैं ना, वो घरों में महफिलें हो रही होती हैं, हम लोग जा रहे होते हैं, तो मतलब मुझे बचपन से शौक था इस चीज का कि मैं पढ़ूं। अच्छा, वो बच्चों को शौक होता है ना माइक पकड़ने का कि पढ़े, एग्जैक्टली, तो वो चीज होती है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतने कम वक्त के अंदर मुझे इतनी इज्जत से नवाजा, क्योंकि इस फील्ड के अंदर लोगों को काफी टाइम जो है वो हो जाता है, लेकिन ये होता है कि नाम बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है इस कम वक्त के अंदर मुझे अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत से नवाजा है। अच्छा जी, हमारे पास भी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे नाज़रीन तमाम इस वक्त आपको देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा लंबी लिस्ट आ गई है, लेकिन एक इनबॉक्स में मैसेज आया कि हम एक और नात सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में, तो कुछ सोच। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करूंगी। कारी वही ज़फ़र कासिम का पढ़ा हुआ कलाम है, समाअत फरमाइएगा।
ताश गूंजती है हर गुलबान हो रहा है जुबां पे किसका नाम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज। बहुत ही अच्छे तरीके से एक तो कलाम को अदा करना और फिर वो ठहर ठहर के और फिर आप माशाल्लाह आवाज बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा जी, खूबसूरती की बात हो रही है तो खवातीन की खूबसूरती पे अगर मैं बात करना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आप, क्योंकि सेंस ब्यूटी स्टेशन आप आए हैं और यहाँ पे आके मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस और कैसा एक्सपीरियंस माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रहा, बिकॉज ये मेकअप वगैरह हमारे यहीं से हुआ सब कुछ। तो जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनली तौर पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेकअप भी किया और बाकी बहुत एक अच्छे तरीके से जो आपको एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से मिला। तो मैं तो अपने जो सार्फिन हैं जो देख रहे हैं, मैं उनसे इस चीज़ पे ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर आए और जो है वो मेकओवर वगैरह भी सर्विसेज करवाएं। बताते चले हमारे जितने नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं और क्योंकि उर्दूस जो है उर्दूस को इसकी तारीफ आपसे ज़्यादा मेकअप और फिर खवातीन के दो बहुत अच्छा जोड़ है। तो आपसे ऐसे वीडियो स्टेशन दिखाने में क्या कहेंगी, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं यही कहूँगी कि आप जरूर आए यहाँ पे मेकअप करवाएं और इतना नेचुरल मेकअप होगा ना, ओवर नहीं लग रहे होते कि मतलब अगर फॉर्मल भी नहीं पहने हुए हम लोग कहीं ऐसे जा रहे हैं छोटी पार्टी है तो उसमें भी मेकअप हो इतना ओवर नहीं होगा। काफी जगह जाओ तो थोड़ी ओवर हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। ये इन लोगों का मुझे स्पेशलिटी जो लगती है वो है नॉर्मल मेकअप की, मतलब फ्रेश और ब्राइट लाइट सा मेकअप। क्योंकि हमारा जो वक्त है हमारी ट्रांसमिशन तकरीबन वक्त कम है हमारे पास और इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप तमाम नाज़रीन इस वक्त हमें जानते हैं कि इख्तिताम हमारे लिए ट्रांसमिशन होने से पहले हमारी जो गेस्ट है तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। उर्दूस सेंस ब्यूटी स्टेशन की जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट नजराना इनको पेश कीजिए पहले तो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इट्स वंडरफुल गिफ्ट, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो जितने यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ जवाद मोहम्मद जवाद मौजूद है, हमारे साथ सैयद शुजा मोइन मौजूद हैं। तो पहले मैं चाहूँगा हमारे जो भाई हैं जवाद भाई वो हमें एक अच्छी खूबसूरत सी नात सुनाएं।
راہ فردوس بری غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس بری مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز. ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت کمیونٹی کے ظاہر ہے آغاز میں بھی نعت آپ کی سنی کافی تعریفیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں تو دوبارہ ہم پڑھیں گے نعت کی جانب اور سر آپ شجاع بھائی ہمیں نعت سنائیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے حیب کی کرتے ہیں وہ پردہ-پوشی میرے حیب کی کرتے ہیں وہ پردہ-پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے حالات میرے دشمن میرے حالات میرے دشمن مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے
ہیں مقتے شاہ کے حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں مقتے شاہ کے آپ نہ چاہیں تو مطلب نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن کیونکہ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے. آخر میں جو ہے وہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان میں سے کچھ ریکویسٹ ہے آخری کلام جو ہم روزانہ ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں تو بس وہ کرتے اختتام کیجیے گا. سر دوست کے میرا بادشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین یہ دین کی پناہ حسین ہے ہاں حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے. کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے کسی کی کیا مجال ہے. کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے. حسین ہے ریاض سے جہاں میں بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین میرا حسین ہے سب کا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو ہدایت حسین پر عمل کرو اے دوستو رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا ڈرے کسی سے کیوں بھلا ہمارا واسطہ حسین ہے ہاں حسین ہے ہمارا واسطہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین